u Ivanovu kod Pančeva, gde zajednički već 2 veka žive Srbi, Mađari i Bugari, renovirana je velika stara Doma kulture Žarko Zrenjanin. Sredstva od nekih 10.000 evra izdvojilo je Bugarsko ministarstvo inostranih poslova. Zorno nebo, jasno sonce i na oči svijat, život čarobničan, azot srce, ta zemlja i od naroda. Това, което много ме впечатлява, отново ще повторя химна на Иваново, сърби, българи, маджари, тази реконструирана зала е за всички граждани на Иваново. Така че наистина е един щастлив ден. Pomenuli ste da će biti još donacija, pa da li nameravate da uložite još sredstava u Ivanovo ili u neko drugo mesto на teritoriji grada Pančeva? Имаме различни идеи, разбира се, те трябва да се реализират така по инициатива на самите хора, когато хората кандидатстват с определени проекти, те вече се разглеждат с необходимата сериозност и се разглеждат. Мога да
кажа, че най-вероятно до година тук в Иваново ще има още един така сравнително малък, но важен за хората проект. За Панчево ние работим прекрасно в Панчево с кмета Лусин Саша Павлов, с общината. Там особено активно е нашето дружество Шопско Оро, които ние така ги подкрепяме и ще продължим да ги подкрепяме. Те са наистина един отличен пример за това, което се случва в Войводина и Панчево като един от важните градове. Това е именно как получават подкрепата и на общината, и на родината майка, за да запазват своята култура, своя бит, своя език и в същото време да бъдат едни лоялни и честни граждани на Сърбия. Добре, може ли сега един въпрос от това? Вие сте тук вложили в мултикултуралност, в различието, което прави Войводина. Искам да ви питам за следващата година какво ще се случи с българското малцинство. Имате ли конкретни някои идеи, програми в областта на културата, на образованието? Имате предвид тук в Иваново или въобще? Въобще. Задавате ми един много труден въпрос, по който аз трябва да говоря много дълго време. Нали, специално за ФАР знаете, че много често споделяме събития, които се случват и които предстоят. Основното нещо, което е да се подкрепя желанието на хората да запазват своята идентичност. По различен начин се изразява с употребата на езика, с различни културни дейности, така че ние ще продължим да подкрепяме всяка една такава благородна инициатива на нашите сънародници от Сърбия. И аз се връщам отново на вашия първи въпрос за Иваново, за избора на Иваново. Това е точно тук специфичното. По-равно горе-долу, доколкото аз съм запознат с трите националности, сърбите, българите и унгарците, и виждате по какъв хубав начин те съвместно си съжителстват. Ако навсякъде малцинствата получават такава подкрепа, каквато има в Войводина, конкретно в Панчево, в Иваново, аз смятам, че няма да има никъде никакъв проблем. Що се отнася до българското национално малцинство, нашия стремеж, знаете добре, е ние да обхванем работата с българите в цяла Сърбия, а не само в районите, където има по-голяма концентрация. И тук безспорно е много голяма и важна отговорността на Националния съвет, наистина да може да се разшири. Аз вярвам, че Националният съвет разбира тази своя отговорност вече и вече ще започне да работи много по-нашироко. Добре, това е един малък, но хубав пример. Казват как 20 000 евро не са малко, ако са в удачни ръце. Доволни сте от това, нали, което... Разбира се, аз вече го споменах и специално изтъкнах няколко пъти заслугата на господин Марко Гудин за това, че наистина много отговорно, много сериозно и по един професионален начин си свърши работата заедно с хората. Аз си представям колко труд коства на тези хора и за това кратко време. Разбира се, че сме много удовлетворени. Evo, danas smo otvorili renovirani Dom kulture Žarko Zrenjanin, koji je renoviran zahvaljujući našim prijateljima iz Republike Bugarske, odnosno zahvaljujući Ministarstvu inostranih poslova Republike Bugarske, odnosno njegovoj ekscelenciji gospodinu Lajkovu, ambasadoru Republike Bugarske i velikom osvedočenom prijatelju i grada Pančeva i mesta Ivanovo i svih ljudi koji ovde žive. Mi smo pre 6 meseci potpisali sporazum o dodeli bespovratne pomoći i evo posle 6 meseci, tačno posle 6 meseci, 20. maja je potpisan sporazum, evo 20. novembra danas ovde smo imali priliku da uživamo u programu i u stvari da vidimo zašto je ovako jedno mesto veoma značajno, jer u ovako maloj sredini zaista ima mnogo kvalitetnih ljudi koji imaju dara za ovo što su danas nama prezentovali. Imamo kvalitetne direktore institucija i ustanova
koji rade u Ivanovu i Doma kulture i mesne zajednice i škole, koji animiraju decu na jedan pravi način i oni su danas pokazali šta znaju. Ja sam siguran da će ovde da budu realizovano još zaista mnogo kvalitetnih programa i da ćemo videti mnogo kvalitetnih mladih ljudi koji će ovde da pokažu šta znaju. A da li znači da možemo i da se nadamo nekoj budućoj novoj realizaciji nekog novog programa kada pričamo o gradu Pančevu i Bugarskoj? Gledajte, prijateljstvo između Srbije i Bugarske na lokalnom kontekstu između Pančeva i naših prijatelja iz Bugarske je osvedočeno u svakom slučaju i nije samo ovo rezultat toga. Imamo mi uvek razgovore, predstavljamo jedni druge, podržavamo. Ja se iskreno nadam da će biti, ali i ako ne bude, to ne kvari naše odnose. Ne zavisi to samo od nas, to zavisi od finansijske situacije u svakom slučaju u jednoj i u drugoj državi, o raspoloživim programima i svemu. Ovome ja se zahvaljujem njegovoj ekscelenciji, zaista, jer je uvek imao puno razumevanja za grad Pančevo i za nacionalnu specifičnost ovog područja i siguran sam da će tako i biti. Glavno je da se dobro družimo i da imamo dobre ideje, a uvek će se, kada se dobro družimo, imamo dobre ideje, naći i finansijska sredstva da se dobri projekti realizuju. Evo, u Domu kulture Žarko Zrenjanin Ivanovo imamo prvu investiciju u Vojvodini od strane Ministarstva spoljnih poslova, kao što ste čuli, Republike Bugarske. Donacija ove godine je bila 20.000 leva, to je tačnije 10.000 eura, malo više od 10.000 eura. Za te pare, mi smo sanirali jedan mali deo krova, a najveći deo sredstava smo utrošili u stvari u plafone ovde u velikoj sali. Kao što vidite, to je malo nezgodno građeno. Uradili smo kompletno nove plafone sa izolacijom i da bi dobili akustiku koja je u stvari potrebna u ovoj sali, stavili smo i tu taj azmofon takozvani. To su meni majstori rekli, ja ne znam mnogo o tome da kažem. Dalje što smo radili, rasveta je kompletno urađena, farbani su podovi u sali i na bini. To je urađeno za ovih, da kažem, 10.000 eura i od velikog je značaja za selo. Evo sada ćemo moći da koristimo i za sve naše manifestacije malo više ovu salu, a to su, kao što znate, već Dan maternjeg jezika 21. februara u Ivanovu 13. put za redom, zatim u martu imamo Dan škole u saradnji sa školom, u aprilu imamo fotosafari, takođe jako poznata manifestacija u Ivanovu. U maju imamo Dani bugarske pismenosti, koje takođe ova sala nam je neophodna za tu manifestaciju. Zatim najveća manifestacija u Ivanovu, to je Međunarodni festival harmonike Zlatna dirka, koja se održava u junu, gde očekujemo, naravno, opet iz više zemalja naše takmičare i u ovoj sali se održava u stvari takmičarski deo preko dana, koji se održava koncert. Pošto očekujemo veliki broj publike, održavamo ispred Doma kulture, to ste već videli, bili ste ovde i prošle godine, u stvari u poslednje 3 godine, sledeće godine je 4. put za redom ta manifestacija. Posle toga imamo tokom letnjeg programa Ribarske dane, noći, imamo salon umetničke fotografije i tako dalje. U oktobru nas očekuje sledeće godine omladinska izložba fotografije Srbije, gde smo mi sledeće godine 7. put za redom, znači domaćinstvo nam je dodeljeno od strane Fotosaveza Srbije, to je opet nama velika čast. I naravno, posle na kraju godine imamo malo dodelo paketića sa predstavom za decu i tako dalje. To je što se tiče manifestacije. Naravno, pored toga imamo veliki broj redovnih programa koje održavamo ovde u saradnji sa školom, mesnom zajednicom, udruženjima koji su u Ivanovu, tačnije Mađarskim kulturno-umetničkim društvom Bona Šandor i Bugarskim kulturnim, to jest Udruženjem banatskih Bugara Ivanovo Banat. Tako da, eto, mi za sledeću godinu imamo popunjen program, jako fin, lep i nadam se da ćemo da imamo veliki broj publike.